بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ مومنین، قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو بہت ہی مشہور اور معروف ہے، بس تھوڑی کمی ہمارے درمیان یہ ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں کہ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی آیت میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے اور کیوں اللہ نے اس آیت کو قرآن مجید میں رکھا اور ہم تک پہنچی۔ اللہ اپنے پاک و پاکیزہ کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس آیت کے ذیل میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ وہ آیت کیوں اور کس لیے نازل کی گئی، اس کی وجہ کیا تھی۔ دراصل جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس دعوت کو دیتے ہوئے کئی لوگوں کو انہوں نے اسلام کے قریب کیا، لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے کلمے پڑھے، اور کئی اس طرح کے لوگ بھی تھے کہ جو ان سے سوال کرتے تھے کہ اللہ ہے لیکن نظر نہیں آتا، اور پھر اللہ کہاں ہے؟ تو جبریل امین نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد انہوں نے اس پیغام، اس آیت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا اور فرمایا کہ اللہ آپ کو درود و سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہہ دو۔ تو قرآن مجید کی آیت آپ کے حوالے کرتا چلوں۔ عبدی سألک انی فانی قریب، میرے بندے جب تم سے سوال کیا جائے میرے بارے میں تو کہہ دو کہ میں تم سے قریب ہوں۔ اسی طرح سے ایک بات جو ہم نے شروعات میں کہی تھی اور اس پر کافی لوگوں کا ذہن اٹکا ہوا ہے کہ جو ہم نے بات کہی ہے وہ حق ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ جو بات واضح اور صاف ہے اس کو بیان کر دیں، باقی کسی کا ماننا یا نہ ماننا، ایمان لانا یا نہ لانا، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جیسا کہ پہلے قرآن مجید کی ایک آیت اس چیز کی تصدیق کے لیے بیان کر دیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ دیکھیے، یہ آیت اور اس کے ذیل میں بہت سارے مجلسیں، بہت سارے اذکار ہم تک پہنچے ہیں، اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ معراج پہ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں لے گیا تھا، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بندے کو لے گیا تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے لفظ بندہ استعمال کیا نہ کہ رسول؟ تو ہم نے جب اس پہ غور و فکر کی اور سوچا کہ آخر وجہ کیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ نہ کہا کہ ہم اپنے رسول کو معراج پر لے گئے بلکہ ہم اپنے بندے کو لے گئے۔ جب یہ سوال ہمارے ذہن میں دوڑا تو ہمارے دل میں ایک چاہت، ایک خواہش، ایک آرزو پیدا ہوئی کہ میرے مالک، میرے خالق، یہ تو کوئی عدل، یہ تو کوئی انصاف، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ تو نے رسول اللہ کو رسول اللہ بنا کر بھیج دیا اور پھر معراج کیا، سفر بھی انہی کو کرایا۔ کیا ہم معراج کا سفر نہیں کر سکتے ہیں؟ تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہم بھی معراج کا سفر کریں اور اپنے رب سے اس طرح سے بات کریں کہ جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ لیکن جب ہمارا ذہن اور ہمارا دل اس طرف متوجہ ہوا تو کئی سوالات نے گھر کر لیے، جیسا کہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو ہماری آرزو تھی کہ ہم معراج پہ جائیں، تو اس کا سہارا دینے کے لیے مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے قول نے ہمیں
मजबूती और क़ुव्वत अता की। उसके बाद फिर सवाल ये हुआ कि हम तो गुनहगार, ख़ताकार और बहुत कम इबादत करने वाले और बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि हम मोमिन बने। तो फिर उसके ज़ैल में भी अल्लाह का फजल व करम हुआ, अल्लाह की अता हुई, और अल्लाह की अता की वजह से ही हमारे जहन में ये बात आई जो कि हम अक्सर बचपन से सुनते चले आ रहे थे, लेकिन उस पर गौर व फिक्र नहीं की थी कि मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ही फरमाया कि मोमिन वो नहीं है कि जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है कि जिसकी तन्हाई पाक हो। तो लिहाजा हमें तो मेराज का सफ़र करना था और अल्लाह से मुलाकात करनी थी, तो हम जस्तजू में लग गए और कोशिशें करने लगे। जो उस वक्त हमारे पास इल्म, मालूमात जो भी था, हमने उस पर कोशिश की और अपनी पाकीज़गी को भी और लोगों के दरमियान कोशिश की कि ऐसे कामों से बचें कि जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, और ऐसे कामों की कोशिश करें कि जिससे अल्लाह शाद होता है। लिहाजा हमने कोशिशें की, नमाज शब की पाबंदी की, रोज़े रखे और बहुत एहतियात से काम लिया और कुरान मजीद की तिलावतें की। और एक दुआ है जिसको दुआए नूर कहते हैं, जिसमें अल्लाह ने बहुत सारे राज पोशीदा कर रखे हैं, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन के ज़रिए पहुंचाई थी और ये हिदायत की थी कि या नबी अल्लाह, ये दुआ, ये दुआए नूर के नाम से हमारे पास मौजूद है, ये अपनी उम्मत को दे दीजिएगा। और उसकी बहुत सारी फजीलतें हैं जो किताबों में रक़्म हैं, उनका बयान करना बहरहाल अभी ज़रूरी नहीं समझते हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बयान करेंगे। बहरहाल हमने पूरी कोशिश और ईमानदारी के साथ जो हमें करना था वो हमने किया और नमाज शब को अदा किया। लिहाजा अताए परवरदिगार हुई और अल्लाह ने हमसे मुलाकात भी की और बहुत सारी ऐसी बातें की कि जो राज थी, और बहुत सी ऐसी बातें भी की जो कुरान मजीद और अहादीस में मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि उस वक्त हमें सिर्फ अल्लाह ने ख़बर दी थी और हमारे पास कोई सबूत और दलील न था कि हम उस बातों पर भरोसा कर सकें, लिहाजा हमारे दिल में ये चाहत भी पैदा हुई कि मेरे मालिक, मेरे खालिक, जो बातों से, जिन उलूम से तूने मुझे आगाह किया है, क्या इसकी कोई सबूत या कोई इसकी दलील मौजूद है। तो इस चाहत के साथ फिर हमने कुरान मजीद में और गौर व फिक्र की और अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम को और गौर व फिक्र के साथ पढ़ना शुरू किया। तो लिहाजा जो शक व शुबहात हमारे दिल में थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने और हमारे अल्लाह ने जो हमें उलूम अता किए हैं गैब से, उनमें किसी तरह की कोई कमी या शक व शुबा की गुंजाइश हो, तो बहरहाल फजल खुदा हुआ और हम उस शक व शुबा से दूर हैं कि जो बातें, जो उलूम अल्लाह ने हमें दिए हैं वो हक़ हैं। अब इस बात पर कोई यकीन करे या मजाक उड़ाए या कहकहे लगाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ़ और सिर्फ इतना पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह की क़ुर्बत हासिल हो और अल्लाह आपको गैब से अता करे जो कि गैब से अता करने वाला है, तो मेरे भाई, मेरे अजीज़, मेरे दोस्तों, मेरे मोमिन भाइयों, अल्लाह से जब भी दुआ करो तो अल्लाह से एक दुआ ज़रूर किया करो कि मेरे माबूद, मेरे खालिक, मेरे मालिक, हमें गैब से इल्म अता कर, क्योंकि दुनिया में कोई ख़जाना ऐसा नहीं कि जिसके छिन जाने, लुट जाने, बर्बाद होने का ख़तरा ना हो, सिवाय एक ख़जाने के, वो ख़जाना इल्म है। इस इल्म के ख़जाने को दुनिया की कोई ताकत, कोई कुदरत हमसे छीन नहीं सकती है। लिहाजा सभी मोमिनीन से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि नमाज शब की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, उस ज़बान में तिलावत करें कि जिस ज़बान को आप बेहतर समझ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अरबी में पढ़ें, ज़रूरी ये है कि आप उस ज़बान में पढ़ें कि जिस ज़बान में आप समझ सकें, वरना आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सवाब मिल जाएगा। और जो असल इबादत है अल्लाह की, वो सवाब पा लेना नहीं है, बल्कि असल इबादत ये है कि मार्फत परवरदिगार हासिल हो जाए। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह हयात रही और मसलहत परवरदिगार शामिल रही तो आपसे रूबरू होकर
اور کچھ اہم موضوعات پر گفتگو کی جائے گی. شکریہ.